व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी। डॉक्टर साहब साढ़े कोल मैसेज आया है मैक्सीको तो। मैसेज तो पहला मैं दसना चाਹੁੰਦਾ कि जिवें TV 84 बहुत सारे गैजेट्स के उत्ते जिन्हां दे विच रोकू, जादू, टाइम वार्नर, बेल 5, RCN और होर बहुत सारे गैजेट्स ते है जी। और साडी फेसबुक ते जिहड़ा है ये लाइव हुंदा है और साडे बहुत सारे वीर भैण नालों नाल इस नूं देख रहे ने। उस दे उत्ते कमेंट भी ने और मैं ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਦੋ ਕਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋਏ। ਵੀਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਾਦ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਥਰਡ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਮਝੋ ਹਿੰਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ है कि नहीं कि भी जी बनाई हुई है उन्होंने राइज किदा होया हिंदी का तो अज किदा है। सो कुल मिला के असी भी रिकमेंड करते हैं। सिख सियासत बहुत चंगा काम कर रहे हैं जी और असी भी समय समय वीर परमजीत सिंह गाजी कल भी साडे शो के उत्ते चीफ गेस्ट सन जिहड़ा न्यूज़ शो हुंदे। इस तरह वीर अमनदीप सिंह उन्होंने लिखा डॉक्टर साहब धर्मयुद्ध मोर्चा मूवी बारे अपने विचार की है जी। दुश्मन नूं हत्थां पैरां दी पई होनी है जी। फिल्म देखने का मौका तो नहीं मिला है लेकिन उदा ट्रेलर और एडवरटाइजमेंट सानू मिली है। रिलीज नहीं हुई। हाँ रिलीज नहीं हुई। हाँ जी और उन्होंने दे जिहड़े प्रोड्यूसर और दूसरे ने वो साडे इत्थे स्टूडियो च भी आ रहे हैं आने वाले दिनों। उन्होंने इंटरव्यू भी असी स्कैजूल किए ने 1-to-1 मिलन का भी है और असी जरूर इस बारे वेरवे सहित देंगे अपने विचार भी। वीर कुलदीप सिंह खम लिखते हैं खालिस्तान इज़ द ओनली सोल्यूशन। यही रविंदर बिस्ला लिखते हैं यप खालिस्तान इज़ द ओनली सोल्यूशन। और हरमेल सिंह उरा ने ये सारिਆਂ ਨੂੰ ताकीद की है कि खालिस्तान जिंदाबाद और TV 84 देखो। और कुलदीप सिंह खम भी फिर ये लिखते हैं पंजाब पुलिस इज़ टैररिस्ट। सो असीं इन्हां सारे वीर भैणां दा शुक्रिया अदा करते हैं। मैसेज पढ़ते हैं मैक्सीको तो आया है वीर अमनदीप सिंह जी का। ये लिखते हैं हुणे ही मैं टीवी चैनल ते पाकिस्तान के साबका प्रधान मुशर्रफ नाल एक इंटरव्यू वेख्या है। इस इंटरव्यू विच मुशर्रफ का कहना सी भारत पाकिस्तान की शक्ति नूं घटा के ना देखे। जे भारत ने बलोचिस्तान विच दखल अंदाजी करने की कोशिश की फिर इन्हां नूं याद रखना चाहिए है कि असीं पंजाब विच की करन दी समर्था रखते हाँ। भारत नूं इस संबंधी बीते दा तजर्बा याद रखना चाहिए है। श्रीमान जी इसका की मतलब है ਜਾਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਭੇਜੋ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਕ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਐਕਲੀਜ਼ ਹੀਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਐਚਲੀਜ਼ ਹੀਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। और वो कहानी है कि एक योधा जिहदा नाम एक्लीस सी उहदी माँ ने चाहया कि भी वो अमर होए कोई चीज़ उन्होंने मार ना सके तो एक पवित्र नदी उन्हां दियां भी कहानियां हिंदू माइथोलॉजी वांग ने उन्हें बच्चे नूं छोटे नूं अड्डी तो फड़ के जिहड़ा है वो पानी दे विच डोब दिता उन्होंने जिवें उस इशनान करवाया और उहदा बाकी सारा शरीर अमर हो गया। लेकिन क्योंकि उन्हें अड्डी तो फड़िया होया सी उत्थे उहदी जान सी और एक जंग दे विच फाइनली जिन्हों जिहड़ी है उस बड़ी बहादुरी दिखाई उन्हें एंड च पर बाद दे विच एक तीर जिहड़ा उहदी अड्डी दे विच वज्जा उस दे नाल उहदी मौत हुई। इहदे तो अंग्रेजी दी एक्सप्रैशन है एक्लीज हील। पंजाबी च असीं उहनूं दुख दी रग कहांगे। इहो जी कहानी रावण नाल जुड़ी हुई है कि भी रावण जिहड़ा है उसनूं उहने जी काल उहने भावे नाल बन्निया सी उहनूं सी कि जी उहनूं किते तीर वज्जे ना वो दिने मरे ना रात मरे ना अस्तर नाल मरे ना शस्त्र नाल मरे ना अंदर मरे ना बाहर मरे नहीं इस किस्म के जी उन्हें बड़े वर लिया सी पर यह सी भी उन्होंने किते भी तीर लगे वो मरदा नहीं सी। लेकिन ये उहदी जिहड़ी है काल पावे नाल बन्नना ते दूसरी कहानी हरनाकश दी जिहड़ी मैं जोड़ती पर इन्हां दी जिधर मर्जी जोड़ दिओ चल जांदियां ने। रावण दा ये सी कि उहदी मौत उहदी धुन्नी दे विच है जी और उन्होंने मरदा ही तां सी और ये भेद उहदे भरा नूं ही पता सी। जदों असीं घर का भेती लंका ढाए की गल करते हैं तो विभीषण की गल करते रावण का भरा सी और विभीषण ने यह भेद जिहड़ा है वो दस दिता उहदे नाल डील बना ली राम जी नाल
ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਲੰਕਾ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਡੀਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋੜਵੇਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਵਣ ਮਰਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਵੱਜਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ 4000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ YouTube ਤੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲਾਈਵ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਵਿਊਅਰਸ ਦੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਵੀ 3-3.5 ਬੰਦਾ YouTube ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੀ ਐਕਲੀਜ਼ ਹੀਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੁੰਨੀ 'ਚ ਵੱਜਿਆ ਤੀਰ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਹੀ ਤੱਕ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗਟਸ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ੂ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਗੱਲ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ MQM, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਅਲਤਾਫ ਹੁਸੈਨ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਔਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ MQM ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਔਰ MQM ਉਹ ਮਹਾਜਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ UP ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਚੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਔਰ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਲੇਟਲੀ ਕਾਫੀ ਵਾਇਲੈਂਟ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਲਤਾਫ ਹੁਸੈਨ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਉਹ ਲੰਡਨ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੋਂ ਬੈਠਾ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਗੈਂਗ ਮਾਫੀਏ ਨੇ। ਆ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ARY ਨਿਊਜ਼, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹਮਲੇ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਓ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਾਊਨ ਵਿਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ਼ੇਮ ਔਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਖ ਦਿਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੋਗ ਕੀਤਾ, ਪੋਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਖੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਰ ਆਰਮੀ, ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁੰਨ ਦਿਓ, ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ, ਦਿਸ ਦੈਟ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਟੋ ਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਖੇਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਧਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਲਗਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ MQM ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਾਚੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਰਵ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਵਪਾਰ ਦਾ। ਜੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਈਵਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਰਾਚੀ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਕਰਾਚੀ ਜਾਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਨੇ। ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਜਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਜਰਾਂ ਔਰ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਕਰਾਚੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਜਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਵੀ ਹੋਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਤਾਫ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਐਂਟਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲਾਈਨ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੀਸ ਆਫ ਕੇਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੇਕਰਸ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੋਈ ਮਿਲਟਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ, ਜੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੈਲਿਡ ਕਲੇਮ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਫਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲੋਚਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਲੋਚਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਫਤਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਬੇਸ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇਕਤਦਾਰ ਕਰਾਮਤ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। 9:30 ਤੋਂ 10 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖਣ। ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਕਾਲਰਸ ਕੁਝ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਭੈ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ, ਔਰ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨ ਦਾ ਓਪਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਪਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਈਮੇਲਸ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੇ। 184 ਜੀ ਜੂਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਤ ਨੰਦ ਬਹੁ ਥਾਕੋ ਰੇ, ਭਗਤ ਹੇਤ ਅਵਤਾਰ ਲਿयो ਹੈ, ਭਾਗ बड़ो बपुरा को रे, तुम जो कहत हो नंद को नंदन, नंद सो नंदन काको रे, तरन आकाश दसो दिस नाही, तब एहो नंद कहा थो रे, रहाओ संकट नहीं परै, जोन नहीं आवे, नाम निरंजन जाको रे, कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर, जांकै माई ना बापो रे। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਯਸ਼ੋਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮੇ ਨੇ, ਕੰਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮੇਗਾ ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਭਣੇਵਾ ਹੀ ਮਾਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਦਾ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਕ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨੰਦ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੰਦ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਰੱਬ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਹੈ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਲੱਭਣਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ 184 ਜੀ ਜੂਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਤ ਨੰਦ ਬਹੁ ਥਾਕੋ ਰੇ, ਭਗਤ ਹੇਤ ਅਵਤਾਰ ਲਿਓ ਹੈ, ਭਾਗ ਬੜੋ ਬਪੁਰਾ ਕੋ ਰੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 184 ਜੂਨਾਂ ਚੋਂ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਨੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੱਕ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੜੇ ਬਪਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਮ ਜੋ ਕਹਿਤ ਹੋ ਨੰਦ ਕੋ ਨੰਦਨ, ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਰੱਬ ਨੰਦ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਨੰਦ ਸੋ ਨੰਦਨ ਕਾਕੋ ਰੇ, ਕਿ ਬਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਦ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਦਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਧਰਨ ਆਕਾਸ਼ ਦੱਸੋ ਦਿਸ ਨਾਹੀ, ਤਾਬਿਓ ਨੰਦ ਕਹਾਂ ਥੋਰੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਨ ਆਕਾਸ਼, ਜ਼ਮੀਨ, ਧਰਤੀ, ਦੱਸੋ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਨੰਦ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਜਾਂ
ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁਲਨਾ ਦੇਣੀ, ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ। ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਪਰੈ ਜੋਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇ, ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾ ਕੋਰੇ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ। ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਰੱਬ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ। ਜੋਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ। ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਜੂਨੀ, ਸੋ ਮੁਖ ਜਲਹਿ ਜਿਤ ਕਹਿ ਠਾਕੁਰ ਜੋਨੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਖ ਸੜ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਪਰੈ ਜੋਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇ, ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾ ਕੋਰੇ, ਨਿਰਅੰਜਨ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਐਸੋ ਠਾਕੁਰ, ਕਿ ਕਬੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਨੰਦ ਦਾ ਨੰਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇ ਮਾਈ ਨਾ ਬਾਪੋ ਰੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕਰੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv4.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਰਿਫੋ। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।